ኦኬ በዚህ ቪዲዮ ማትማቲካል ኢንዳክሽንን በመጠቀም የእነዚህን እውነታ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ስቴትመንት ይሄ ኤክስፕሬሽን 6 ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 1 ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 5 መሆኑን በማቴማቲካል ኢንዳክሽን እናሳያለን ማለት ነው። ኦኬ ዋናው ነገር አወራረዱና አሰራሩ ነው። ራይት ኦኬ ጥያቄዎች ይለያያሉ። ዋናው ነገር አሰራሩ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ማለት ነው። ራይት ሶ what we are having is that we have to first represent this expression by p of n, right? P of n. Let p of n is given by 6 to the power of n minus 1, which is divisible by what? 5 for all n greater than or equal to 0 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። right? So the first step is basic step, right? Basic step ላይ what we are going to do is that we prove that Pn is true for n is equal to 1. We prove or we check, okay? We check P of n is true for n is equal to 1. That is what? That is P of n is equal to 1, which implies that this is given by P of 1, which is 6 to the power of 1 minus, 1, which is, sorry, from 0 ስለተባለ ማለት ነው። We check P of n is true for, of course, a divisible by 6 to the power of n, 6 to the power of 1 minus 1 is 5 ነው። 5 is divisible by 5, which is also true, right? ከዜሮ መጀመር እንችላለን, right? ከዜሮ መጀመር እንችላለን፣ ከአንድ መጀመር ይቻላል። for all natural number true ነው ማለት ነው። ለዚህ true ከሆነ for all natural number true ነው። for n is greater than 0. So this is the power of 0. 6 the power of 0, 1 ነው። 1 minus 1, which is 0. 0 is divisible by what? 5. Yeah. So 0 ማንንም ቁጥር ታካፍላለች፣ right? ስለዚህ true ነው ማለት ነው። 0 is what? divisible ትክክል ነው ማለት ነው። አንድን ስንተካበት ትክክል መጣለን። ኦኬ divisible by what? 5. ኦኬ which is true ትክክል ነው የመጣለን። ፎልስ ሊሆን ይችል ነበር፣ ፎልስ አይደለም፣ ትሩ ነው። right? ኦኬ ለአንድም ቼክ ብናደርግ ይሰራል። p of 1 is given by what? p of 1 is given by 6 the power of 1 minus 1. okay that is 5. 5 ለ5 ይካፈላል። yes ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። divisible by 5 true. ኦኬ ስለዚህ ለአንድም ለዜሮም ለአንድም ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን የሰፖዝ ብለን የምንሰራው ስቴፕ ነው ማለት ነው። አሰምፕሽን ስቴፕ assume p of n is true for n is equal to k ምን ማለት ነው? ያ ማለት ምን ማለት ነው? that is ይሄ ማለት p of n is equal to k ለአንድ ለዜሮ ሆነ ለአንድ ሆነ ለሁለት ሆነ ለሶስት ሆነ ብላ n is equal to ለk መሆኑን አስዩም እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ አሰራሩ ነው። right? p of n is true, which is ምን ማለት ነው? n is equal to k ማለት p of k true ነው። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? 6 the power of k minus 1 is divisible by 5 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። 5 ብለን እንሄዳለን። ኦኬ so what we want to show is that we want to show p of n is true for n is equal to k plus 1, right?
ያ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ማለት ምን ማለት ነው? 6 the power of k plus 1 is, sorry, 6 the power of k plus 1 minus 1 n ቦታ ላይ k plus 1ን ትጽፋላችሁ። is divisible by what? is divisible by is divisible by will by 5 የሚለውን ታሳያላችሁ ማለት ነው። now let us see 6 the power of k plus 1 minus 1 ማለት ምን ማለት ነው? 6 the power of k times 6 ማለት ነው። ኦኬ so minus 1 ማለት minus 5 plus 5 ኦኬ sorry minus 1 sorry minus 1 so ከዚህ 6 ጋር ለማመሳሰል እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ ይሄ ኤክስፕሬሽን ኦልሬዲ አለ። ይሄ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው ራይት። ሶ ከዚህኛው ጋር ለማመሳሰል አምስትን ቀንሼ አምስትን ብደምር ምንም አላደረኩም፣ ዜሮ ነው የደመርኩት። ይሄ ማለት ዜሮ ነው። ዜሮ የሆነ ነገር ላይ ስንደምር ኦኬ ራሱ ስለሆነ ምንም ከዚህ ጋር ኦልሬዲ እኩል ነው ማለት ነው ራይት። ይሄ ሳይድ ከዚህኛው ከሌፍት ሃንድ ሳይድ ጋር እኩል ነው ቢደመርም ብቀንስም ማለት ነው። የደመርነው የቀነሰው ዜሮ ስለሆነ ኦኬ ሶ እሺ 6 the power of k times 6 minus 1 minus 5 is minus 6 right plus 5 ኦኬ ምን ይሆናል? 6 the power of k times 6 ኦኬ minus 5 plus 5 sorry minus 1 minus 5 plus 5 okay this is gonna be written as 6 the power of k times 6 minus 6 እቺኛዋ ስትቀናነስ ኔጌቲቭ 6 ትሆናለች። እቺ minus 5 as it is ትጻፋለች። ግን በአሰምሽን ስቴፕ ላይ አንድ ነገር የዘለልነው ነገር አለ ራይት። ኦኬ እዚህ ስቴፕ ላይ ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ለማን ዲቪዚብል ነው ብለናል? ለአምስት ዲቪዚብል ነው ብለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 6 the power of k minus 1 ለአምስት ዲቪዚብል ነው ካልን በአምስት ማልቲፕል ፎርም መጻፍ አለበት። 5 the power of ኦኬ እዚች ጋር ትመጡና in the bracket እቺኛዋን divisible by 5 assume divisible by 5 ካላችሁ በኋላ therefore ትሉና 6 the power of k minus 1 is what is equal to 5 the power of m because we have assumed that 6 the power of k minus 1 is divisible by 5 so it can be written as a multiple of 5 where m is an element of integer right integer the set of integer አርገን represent 6 the power of k በዚህ represent ማድረግ እንችላለን right so immediately በሱ represent ያደረግነውን እዚህ ጋር እንጠቀመዋለን። ለምን መሰላችሁ ጋይስ? እስቲ እዚህ ጋር ስድስትን ፋክተራይዝ እናድርግ። የጋራ ስድስት አለን አይደል? ፋክተራይዝ ስናደርግ 6 the power of k minus 1 ይሆናል right plus 5 ኦኬ ኦልሬዲ ይሄ በምን መልኩ ይጻፋል ብለናል? እዚህ ጋር 5 the power of what 5 the power of m ፎርም ይጻፋል ብያችኋለሁ። ይሄ 5 the power of m ነው። 6 minus 6 the power of k minus 1 is 5 the power of m ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? is equal to 6 times 5 times m ኦኬ plus 5 ኦኬ ሶ ይሄ ኤክስፕሬሽን በዚህ ተቀየረ ማለት ነው። ዘን የጋራ አሁንም አምስት አለ። አምስትን ብናወጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር አንድ ይሆናል። ኦኬ 6 ኦኬ that is sorry እዚህ ጋር ምን አለን? that is yeah 5ን ብናወጣ 5ን ወደ ውጭ ብናወጣ 6m plus 1 ይሆናል ማለት ነው። m ኢንቲጀር ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ m ኢንቲጀር ከሆነ 6m plus 1 በl ቢተካ በሌላ ኢንቲጀር ሌላ ኢንቲጀር ነው የሚሰጠው። 6 ከm ጋር ተባዝቶ ከኢንቲጀር ጋር ተባዝቶ
አንድ ኢንቲጀር እንደሆነ ይታወቃል። ተደምሮበት ሌላ ኢንቲጀር ነው የሚሰጠው ኤል የሚባል ኢንቲጀር። ሶ ይሄንን ኤል ብንል 5 ታይምስ ኤል ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁንም ይሄኛውም ኤክስፕሬሽን ቅድም 6 ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ማይነስ ዋንን አሴ ማልቲፕል ኦፍ 5 ተጻፈ። ሶ ይሄኛውም ኤክስፕሬሽን በምን ተጻፈ? በማልቲፕል ኦፍ 5 ፎርም ተጻፈ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለአምስት ይካፈላል ማለት ነው። ይሄ ነገር this expression is divisible by 5 because it can be written as a product of as a multiple of 5 ማለት ነው። therefore ትሉና ኦኬ therefore ትሉና ኦኬ 6 the power of ኦኬ k plus 1 minus 1 is what divisible by 5 ይሆናል ማለት ለምን as a multiple of 5 ስለተጻፈ ኦኬ as a multiple of 5 therefore የተነሳንበት ይሄ ለአምስት ዲቪዚብል ከሆነ k ናችሁ ወይም 6 the power of n minus 1 is divisible by የተሰጠን ነገር ለአምስት ዲቪዚብል ይሆናል ማለት ነው። for all n greater than or equal to 0 ብላችሁ ወደ ድምዳሜ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይ ኦኬ ሶ ፕሊስ ቪዲዮን ፓውዝ እያደረጋችሁ እንድታዩ ይሁን። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ይሄኛውን ቢን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ጋይስ ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ የተሰጠንን ሌት አለን ኤክስፕሬሽኑን ዛት ኤክስፕሬሽን ኢዝ ሌት ፒን ብለን divisible by 5 አለን for the given n is greater than ከዛ በኋላ we checked that the statement is true for what n is equal to 0 ይሄ እውነታ ለዜሮ እንደሚሰራ ቼክ አደረገን። ለዜሮ ይሰራል። ለምንድን ነው የሚሰራው? 6 the power of 0 minus 1 ስንት ነው? 0 ነው። 0 is divisible by 5 የሚለው ስቴትመንት ደግሞ እውነታ ነው ማለት ነው። እውነታነቱ ትሩ ነው ማለት ነው። ራይት እንደዚህ እያደረጋችሁ ለአንድም ቼክ ስታደርጉ 6 the power of 1 minus 1 5 ነው። 5 ለ5 ይካፈላል። ያ ደግሞ እውነት ነው። ኦኬ ትሩ ነው። ስለዚህ for n is equal to 2 for n is equal to 3 እንደሚሰራ ቼክ አደረግን። ከዛ ምን አስዩም እናደርጋለን? for n is equal to ለሆነ k which is an element of integer, right? which is an element of natural number ምክንያቱም ለዜሮ ቼክ ካደረግን ከዜሮ ለሚበልጥ ከአንድ ከሁለት ከሶስት ለሚበልጥ ለማናውቀው ናቹራል ነምበር ይሰራል ብለን አስዩም እናደርጋለን ማለት ነው። አስዩም አደረግን ማለት ምን ማለት ነው? 6 the power of k minus 1 is divisible by 5 እንላለን። አስዩም ማለት በቃ ራይት ሆነ ማለት ነው። ራይት እንደ ዴታ ነው የምንይዘው። ይሄ ደግሞ ዲቪዚብል ባይ 5 ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ መልክ ይጻፋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስፔሻሊ ዲቪዚቢሊቲ ላይ ዲቪዚብል ባይ ለተባለው አሴ ማልቲፕል መጻፍ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ኔክስት ስቴፕ የምንሄደው። ሶ ከዚህ ተነሳን ከምናሳየው ተነስተን የምናሳየውን በዚህ መልክ ጻፈን። ኦኬ የምናሳየው ይሄ ነው አይደለ? የምናሳየው ይሄ ነው። ሶ ለካልኩሌሽን እንድመቸን ኔጌቲቭ አምስትና አምስትን ደማመርን ማለት ነው። ያ ማለት 0 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 5 ይችኛዋ ኔጌቲቭ 6 ትመጣለች። ራይት ያው ኔጌቲቭ 6 መጣችልን። ሶ ኔጌቲቭ 6 ከመጣ ደግሞ የጋራ እዚህ ጋር 6 አለ፣ እዚህ 6 አለ። 6 ይችን ለዚህ የጋራ አወጣን፣ 6 ወጣ። የጋራ 6 ሲወጣ 6 ፓወር ኦፍ ኬ ይሆናል። እዚህ ማይነስ 1 ይሆናል። ኦኬ እቺ አምስትን እንዳለ እንጽፋታለን። ከዛ እዛ ጋር ምን ብለናል? እቺኛዋን 5 ታይምስ ኤም ብለናል እዚህ ላይ። ኦኬ ሶ እቺ ጋር በዚህ ፈንታ 5 the power of 5 ታይምስ ኤም እንላለን ማለት ነው። ራይት ሶ 5ን እናውጣለን የጋራ ማለት ነው። ከዛ 6 ኤም ቀረ። ኦኬ 5 እዚህ ጋር ስለወጣ 1 ይቀራል። ስንት ሆነ ማለት ነው? 5 ኢንቱ ኦኬ ይሄ ራሱ ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ራይት ይሄን ኢንቲጀር በሌላ ኢንቲጀር እንተካለን። ለምን? ኤም ኢንቲጀር ስለሆነ 6 ጊዜ ኢንቲጀር ነው። የሆነ ኢንቲጀር ከአንድ ጋር አንድ ኦልሬዲ ኢንቲጀር ነው ሲደመር ኢንቲጀር ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤል የሚባልን ኢንቲጀር እንተካለን ለዚህ ማለት ነው።
ስለዚህ 5 ጊዜ ኤል ሆነ ማለት ነው። 5 ጊዜ ኤል ማለት ሰምቲንግ አሴ ማልቲፕል ኦፍ 5 ተጻፈ ማለት ለ5 የሚካፈል ነው ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ አያችሁ መተን ይሄ ነገር ለ5 ተካፈለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር 5 ከካፈለ ማለት ደግሞ ያ ነገር ለ5 ዲቪዚብል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ሶ ማቴማቲካል ኢንዳክሽንን ተጠቅመን ትሩዙን ኦኬ እውነታውን የዲቪዚቢሊቲ እውነታን የዚህን ኤክስፕሬሽን ለ5 መካፈሉ ምን አደረገን? ቼክ አደረገን ማለት ነው። ሶ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ፎር ኢንኢኳሊቲ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፎር ዲቪዚቢሊቲ ሶሪ፣ ፎር ዲቪዚቢሊቲ ይሄን ይመስላል። ፎር ኢንኢኳሊቲ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እችኛዋን የቢ ጥያቄን በሚቀጥለው ሰራላችኋለሁ። ልጆች አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ፣ ሼር ስለምታደርጉ፣ ስለምትደግፉ አመሰግናለሁ። መልካም ውጤት፣ መልካም ጥናት።